ایران نے یورینیم کی افزودگی 20% کی سطح پر لے جانے کا اعلان کرتے ہوئے عالمی طاقتوں خاص طور پر امریکہ کو ایک بار پھر کھلم کھلا چیلنج کر دیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایٹمی ڈیل منسوخ کرنے کے بعد سے ایران بتدریج ایٹمی معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد ختم کرتے ہوئے اب اس مقام پر آ گیا ہے جہاں اس نے یورینیم کی افزودگی کو 20% کی اس سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے جسے صاف صاف ریڈ لائن سمجھا جانا چاہیے، یعنی ایران نے اعلانیہ طور پر اپنے ایٹمی پروگرام میں ریڈ لائن پار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ ایرانی انقلاب کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی کے فتوے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران سرکاری طور پر ایٹم بم یا ایٹمی ہتھیاروں کو حرام قرار دیتی ہے اور اس کی پالیسی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر مبنی ہے، لیکن امریکہ، اسرائیل اور دیگر مغربی طاقتوں کے نزدیک یہ سب محض ڈھکوسلا ہے اور دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے۔ در حقیقت ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے۔ ایران پر ایٹم بم یا ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے کوشش کا الزام نیا ہے اور نہ ہی ایران کے ایٹمی پروگرام کے عزائم نئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایران اگر ایٹم بم بنانا چاہتا ہے تو آخر اس کا یہ خواب کب پورا ہوگا؟ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین کے بعد پاکستان، بھارت اور شمالی کوریا اعلانیہ ایٹمی طاقتیں ہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے پوری دنیا کو یقین ہے کہ دنیا کی واحد یہودی ریاست کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، لیکن اسرائیل نے کبھی اس کا انکار کیا نہ اقرار۔ دوسری طرف ایران ہے جو آج خم ٹھونک کر امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ایران ایک زمانے میں امریکہ کا دوسرا اسرائیل تھا اور مشرق وسطیٰ میں اسے امریکہ کے تھانے دار کی حیثیت حاصل تھی۔ انہی دنوں یعنی 50 کی دہائی میں ہی ایران نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا پروگرام شروع کیا۔ شاہ ایران نے صدی کے آخر تک 23,000 میگا واٹ بجلی ایٹمی بجلی گھروں سے حاصل کرنے کا بہت بڑا منصوبہ شروع کیا۔ 1967 میں امریکہ نے ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم سے چلنے والا 5 میگا واٹ کا تجرباتی ری ایکٹر دیا، جس کی مدد سے تہران نیوکلیئر ریسرچ سینٹر نے کام شروع کیا۔ اگلے 5 برس میں ایران نے اپنے سائنسدانوں اور ٹیکنیشینز کی تربیت کے ساتھ اپنے ایٹمی انفراسٹرکچر کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کیا اور 1976 میں $1 ارب کی بھاری رقم کے عوض نہ صرف فرانس میں یورینیم انریچمنٹ پلانٹ میں 10 اور نمیبیا میں یورینیم کی کان میں 15% شیئر حاصل کیے، بلکہ $700 ملین خرچ کر کے جنوبی افریقہ سے یورینیم یلو کیک کے حصول کی راہ بھی ہموار کی۔ انقلاب ایران تک شاہ محمد رضا پہلوی کا قائم کردہ ایٹمی نیٹ ورک بہت حد تک ٹھوس اور پائیدار بنیادوں پر استوار ہو چکا تھا، لیکن انقلاب کے بعد پھیلنے والی افراتفری، ایران عراق جنگ اور خود امام خمینی کی جانب سے ایٹمی ٹیکنالوجی کے بارے میں زیادہ دلچسپی ظاہر نہ کیے جانے کے باعث ایران کا ایٹمی پروگرام پس پردہ چلا گیا۔ 1983 میں امام خمینی نے ایران عراق جنگ کے بعد ایٹمی پروگرام میں دلچسپی لی، لیکن اس وقت تک ایران برین ڈرین کا شکار ہو چکا تھا، یعنی ایرانی نیوکلیئر سائنسدان اور ماہرین ملک چھوڑ چکے تھے۔ 1989 سے 2003 تک بظاہر بین الاقوامی ریڈار کے نیچے ایران نے پرامن ایٹمی توانائی کے حصول کو سامنے رکھ کر اپنے ایٹمی پروگرام کو وسعت دی۔ امریکہ کی مخالفت کے باوجود بو شہر میں روس نے ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر نہ صرف مکمل کی بلکہ ایران کے ساتھ مزید 3 ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر اور ان کے لیے ایندھن کی فراہمی کے معاہدے بھی کیے۔ 2003 میں نتانز کی خفیہ زیر زمین ایٹمی تنصیبات کے منظر عام پر آنے کے بعد 2007 میں AQ خان نیٹ ورک سکینڈل سامنے آنے تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی خفیہ ایجنسیز نے اپنے اسپائی سیٹلائٹس کے ساتھ جاسوسوں کی مدد سے ایران پر کڑی نظر رکھی اور انہیں پکا یقین تھا اور آج بھی ہے کہ ایران کا اصل مقصد ایٹم بم بنانا ہے۔ ایران پر کڑی سے کڑی پابندیاں بھی لگیں۔ ایرانی حکومت نے معاشی و اقتصادی دشواریوں کے باوجود گھٹنے نہیں ٹیکے۔ کئی ایٹمی سائنسدانوں کو راہ سے ہٹایا بھی گیا۔ فرانس اور خاص طور پر جرمنی کی کوششوں سے ایران مذاکرات کی میز پر آیا اور بالآخر سابق امریکن صدر باراک اوباما کے دور میں ایک نیوکلیئر ڈیل بھی طے پا گئی، جس کے تحت ایران یورینیم کو ایک خاص حد سے زیادہ افزودہ نہ کرنے پر راضی ہو گیا۔ بدلے میں مغربی ممالک اقتصادی پابندیاں ختم کرنے پر تیار ہو گئے۔ ایرانی عوام نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ کئی دہائیوں سے جاری اقتصادی بدحالی ختم ہونے والی ہے، لیکن پھر صدر ٹرمپ آ گئے اور برسوں کی سفارتکاری کو ملیا میٹ کر دیا اور امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا۔ ڈیل ٹوٹنے کے بعد ایران نے بتدریج ایٹمی پیش رفت شروع کی اور اب سرکاری طور پر تصدیق کی جا چکی ہے کہ ایران یورینیم کو 20% تک افزودہ کرے گا۔ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت ایران کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ صرف 3.67% تک افزودگی کرے گا، لیکن ڈیل کے خاتمے کے بعد ایران افزودگی کی سطح کو 4.5% پر لے آیا اور اب اس کو 20% تک لے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایٹم بم یا ایٹمی ہتھیار کی تیاری کے لیے یورینیم کی افزودگی 90% کی سطح پر ہونی چاہیے۔ فی الحال تو ایران کی جانب سے قم کے قریب فرتو کے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی 20% افزودگی شروع کی گئی ہے، لیکن یہ بات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب امریکہ میں ٹرمپ نہیں جو بائیڈن صدر ہوں گے۔ صدر اوباما نے مشرق وسطیٰ کو کسی نئی جنگ سے دور رکھنے کے لیے 2 برس کی مشکل ترین سفارتکاری کے بعد ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی تھی اور جو بائیڈن ان کے نائب تھے۔ یقیناً جو بائیڈن چاہیں گے کہ ایران پھر راہ راست پر آ جائے، یعنی ایٹمی معاہدہ بحال ہو جائے۔ یہ بات ایران بھی جانتا ہے اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے یورینیم
यूरेनियम अफजूदगी के नए ऐलानात सौदेबाजी के लिए खुद को बेहतर पोजीशन में लाने के लिए हैं। यही सियासत है और यही सिफारतकारी है। एक तरफ ईरान की हुकूमत ने यूरेनियम की अफजूदगी को बढ़ाने के ऐलान से दुनिया को यह पैगाम देने की कोशिश की है कि इंतहाई सख्त मुआशी पाबंदियों और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताकतों की जानिब से खुली जारहियत के बावजूद उसने घुटने नहीं टेके। दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखने के वाज़ेह इशारे भी दिए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को 20% की सतह पर ले जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसको वापस भी लाया जा सकता है। जवाद ज़रीफ का ये कहना कि यूरेनियम की अफजूदगी को वापस भी किया जा सकता है, इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो 5 बैनुल-अक़वामी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि ईरान पर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को खत्म किया जाए। BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तमाम हालात और वाक़यात के पेश नज़र मुआशी और दिफाई लिहाज से पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे मुमालिक के लिए इस इंतहाई अहम मामले के बारे में कई सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर ईरान एटमी प्रोग्राम पर मुआहदे को बहाल करने का ख्वाहिशमंद है तो फिर वो अमेरिका में नई हुकूमत के क़याम से कबल सख्त इक़दामात क्यों कर रहा है और वो इससे क्या हासिल करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि अगर नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुआहदे को बहाल करने के बारे में बयान तो दे चुके हैं, लेकिन उनके लिए इस मुआहदे को बहाल करना कितना आसान होगा। तीसरा अहम सवाल यह है कि ईरान और एटमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे को बहाल करने में कितना वक्त लग सकता है, और फिर ये कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को 20% तक बढ़ाने के ऐलान से क्या हासिल करना चाहता है। तजिया निगारों का साफ साफ कहना है कि ईरान ऐसा सौदेबाजी के लिए कर रहा है। ईरान पुराने मुआहदे को ही बहाल करवाना चाहेगा और ये कभी नहीं चाहेगा कि उसे किसी नए मुज़ाकरात में उलझना पड़े और मजीद वक्त जाया हो और इसके साथ ही उस पर कोई नई शराइत आयद की जाए। अगर ईरान को नए सिरे से मुज़ाकरात करना पड़े तो उसे नुकसान भी हो सकता है। साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में 14 जुलाई 2015 में तय होने वाले मुआहदे में सनसेट क्लॉज यानी ऐसी शिकें भी शामिल की गई थी जिनके तहत कुछ पाबंदियां एक मुअय्यना मुद्दत के लिए थी, जिसके बाद ईरान को एटमी प्रोग्राम के हवाले से कई सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत भी दी गई थी। ये बात तो सब जानते हैं कि अगर कोई मुल्क यूरेनियम को 20% तक अफजूदा करने की सलाहियत हासिल कर ले तो फिर उसको 90% तक ले जाने में ज्यादा वक्त दरकार नहीं होता। अमेरिकन जरीदे न्यूयॉर्कर में शाया होने वाले एक मजमून में जेरूशलम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स के हवाले से कहा गया है कि सदर ट्रंप के सदारत छोड़ने के वक्त तेहरान एटमी हथियारों के इस्तेमाल के काबिल अफजूदा यूरेनियम तैयार करने से सिर्फ 3 माह की दूरी पर होगा। एटमी साइंसदान फखरीजादा की हलाकत के बाद ईरान ने एटमी प्रोग्राम के बारे में नया कानून भी मंजूर किया था। नए कानून के तहत ईरानी हुकूमत की जानिब से साइंसदानों को हिदायत की गई थी कि वो 120 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम 20% की सतह पर सालाना तैयार करें। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जो बाइडन को ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए 3 सरकारी हुक्मनामे जारी करना होंगे। तजिया निगारों के मुताबिक अमेरिकन सदर के तौर पर जो बाइडन की कोशिश होगी कि वो इस मुआहदे को बहाल करें। अपनी इंतजामिया में शामिल करने के लिए जो बाइडन ने जिन लोगों का इंतखाब किया है उनमें बहुत से वो हैं जो ईरान के साथ जौहरी मुआहदा तय करने में शामिल रहे। ईरान और अमेरिका के दरमियान बतएतमादी की पूरी एक तारीख है जो 1953 में ईरान के साबिक वजीर आजम मुसद्दिक के खिलाफ अमेरिकन खुफिया इदारे CIA की पुष्पनाही में होने वाली बगावत से शुरू होकर सदर ट्रंप की जानिब से यकतरफा तौर पर एटमी मुआहदे से अलहदगी और गुज़िश्ता बरस ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हिलाकत तक आती है। इस तल्ख और तवील तारीख के पेश नजर दोनों मुल्कों को एक दूसरे की बदएतमादी को खत्म करके मुआहदे को बहाल करना एक चैलेंज होगा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन जो इस मुआहदे में शामिल थे वो सदर ट्रंप की तरफ से मुआहदा खत्म करने पर बहुत परेशान हुए थे और अब इस मुआहदे के बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। चीन पहले ही अमेरिका की तरफ से आयद करदा पाबंदियों की परवाह न करते हुए ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का मुआहदा कर चुका है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की बहुत सी कंपनीज ईरान में मुआशी ताल्लुकात बहाल करना चाहती हैं। एटमी मुआहदे के बाद ईरान ने यूरोपीय तैयारा साज कंपनी एयरबस को 100 अरब डॉलर के नए तैयारों का ऑर्डर दिया था, जो यकीनन यूरोपियन कंपनीज के लिए बाइसे कशिश है और वो ऐसे मुआहदों को नहीं खोना चाहेंगी। माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप ने जिस वक्त ईरान के साथ एटमी मुआहदा खत्म किया तो उस वक्त ईरान पर दहशतगर्दी की सरगर्मियों की सरपरस्ती का इल्जाम भी लगाया गया। ईरान की मशरक़ी वस्ता और हमसाया मुल्कों में जो पॉलिसी है या जो उसकी प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह जैसी हिमायत याफ्ता तंजीमें हैं वो कोई नई चीज नहीं, क्योंकि ये उस वक्त भी मौजूद थी जब सदर ओबामा ने जौहरी मुआहदा किया था। मशरक़ी वस्ता के मामलात हों, ये रिवायती असलहे की बात या फिर मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम, ईरान बज़ाहिर एक जारहाना अंदाज अपनाए हुए है और ऐसी कोई कमजोरी दिखाना नहीं चाहता जिससे मुज़ाकरात की मेज पर मुखालिफ फरीक कोई फायदा उठा सकें। इसके साथ ही अहम तरीन बात यह है कि माहिरीन का मानना है कि 20% अफजूदगी के बाद ईरान एटम बम बनाने के लिए अफजूदगी की सतह 90% तक लाने से सिर्फ 3 माह की दूरी पर है।